Hello friends, how are you? कसे आहात सगळे बरे आहात ना? So today we are to start next point from this chapter, basic principles of organic chemistry, and that is classification of organic compounds. In last lecture we have studied how we can represent the organic molecules in three-dimensional. For that various different ways we have studied. Now we have to see some models that by using that model, how we can easily study the organic molecules, and then we will study the classification of organic compounds. Now let's start with our presentation. Molecular models. In last lecture, I have used one model of methane and ethane to show how it looks in three dimensions. It is made up of plastic and it is called as ball and stick model. Similarly, various models are available in the market. By using that model, we can understand easily how actually molecules are. So we study some molecular models. This is framework model and it emphasizes the skeletal pattern of the bonds ignoring size of atom. म्हणजे याच्यामध्ये ह्या फ्रेमवर्क मॉडेल मध्ये त्या बॉन्डचा साइज किंवा त्या बॉन्ड्सला इम्पॉर्टन्स दिलेला आहे, त्या ॲटम्सचा साइज इथे लक्षात घेतलेला नाही. You can observe the framework model on your screen. Second is ball and stick model. अशा प्रकारचं मॉडेल मी तुम्हाला दाखवलं. याच्यामध्ये बॉल अँड स्टिक मॉडेल, different color and different sizes of ball represents different atoms. Okay, that is black ball represents carbon, white ball represents hydrogen, and these two bonds or these two different balls are joined together by using stick. This stick means the bonds, covalent bonds which are present between that atoms. So this is framework model and ball and stick model. Next is space filling model. It emphasizes on the relative size of each atom. Bonds are not shown. तुम्ही बघू शकता पिक्चर मध्ये, याच्यामध्ये आपल्याला बॉन्ड्स दिसत नाहीये, बरोबर, पण त्या ॲटमच्या साईज नुसार ते स्ट्रक्चर दिसते. त्याला म्हणतो स्पेस फिलिंग मॉडेल. त्याच्यामध्ये जो लाल कलर दिसतोय, पांढरा कलर दिसतोय, इट इज डिफरंट ॲटम्स. ओके, इट कन्वेज व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच ॲटम इन द मॉलिक्यूल. एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच ॲटम we can show by using this model, that is space filling model. Okay, so this model helps us to represent and to understand three-dimensional structure of organic molecules. You can also search on internet. You will see various different models which are very useful to us to understand three-dimensional concept of these organic molecules. ठीक है? Okay. Now next point, that is classification of organic compounds. Now why classification is necessary? Why classification is important? We know that thousands of different organic compounds are present in the world. And if we have to study all these compounds by systematic manner, in systematic way, it is very necessary that we have to categorize it. We have to group it, means we have to arrange these all organic compounds in group wise manner or in class wise manner, and this class indicates all the organic compounds which having similar properties. It may be physical properties, chemical properties, their structure. So
which will helpful to us to study organic compounds. बरोबर, आपल्याकडे थाउजंड्स म्हणजे हजारो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. डे टू डे लाईफ मध्ये आपण त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा वापर करतो, रिसर्च मध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये किंवा हाऊस होल्ड ऍप्लिकेशन्स मध्ये. मग त्याचा अभ्यास करताना जर त्याचं क्लासिफिकेशन आपण केलं तर इट बिकम्स व्हेरी इझी टू अस टू अंडरस्टँड ऑल द concept, all the properties of that organic compounds. So organic compounds are broadly classified into two ways on the basis of its carbon skeleton and functional group. Now what is meant by carbon skeleton and what is meant by functional group, we will see one by one. Carbon skeleton म्हणजे काय? पहिल्या स्लाइड मध्ये आपण बघितले, जेव्हा आपण हा चॅप्टर सुरू केला तेव्हा बघितले कार्बन हॅज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॅटिनेशन. मीन्स व्हॉट? Carbon can form a bonds with another carbon atoms or with another different atoms. This property we called as catenation. Okay, so carbon forms a bond with different atoms, with different carbon atoms, and due to this chain of carbon atom forms, and this is called as carbon skeleton. Now we can see with the help of our presentation. Now the carbon atoms bonded to each other, they lie in the core of organic molecule and are described as carbon skeleton of the molecule. It is the carbon skeleton of molecule that decides shape and the size of molecule. म्हणजेच कार्बन स्केलेटन आपण म्हणू की बॅकबोन, इट इज द बॅकबोन ऑफ दॅट कंपाउंड and it describes the shape and size of that compound. Okay, now first we will see classification of organic compound on the basis of its carbon skeleton. Now see, this is the classification of carbon compound based on carbon skeleton. Now in this, organic compounds are firstly broadly classified into two classes, that is acyclic or open chain. त्याला दुसरं नाव आहे ॲलिफॅटिक कंपाऊंड आणि दुसरा आहे सायक्लिक कंपाऊंड. म्हणजे ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं क्लासिफिकेशन पहिल्यांदा आपण कसं करतो, दोन क्लासेसमध्ये, दोन ग्रुपमध्ये करतो, ओपन चेन कंपाऊंड अँड सायक्लिक कंपाऊंड. ओके, आता याच्यामध्ये पुन्हा ग्रुप्स आहेत, ते आपण वन बाय वन बघूया. ठीक आहे. Okay, so first is classification of organic compound. Organic classification, organic compounds are classified into two main classes, that is open chain compound, त्याला म्हणतो आपण ॲलिफॅटिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, आणि क्लोजर चेन कंपाऊंड, त्याला म्हणतो आपण सायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. मग आता त्याच्या नावावरूनच आपल्याला लक्षात येते बघा, ओपन चेन कंपाऊंड. ओपन चेन कंपाऊंड म्हणजे काय असेल? द कार्बन ॲटम्स जॉईन टू इच अदर in straight line, in straight manner, means in open chain, in linear chain, त्याला म्हणतो आपण open chain compounds. आणि if the carbon atom joined to each other to form a ring, to form a closed chain, then that compound we called it is a cyclic compound किंवा closed chain compound. बरोबर, म्हणजेच डिपेंडिंग अपॉन इट्स कार्बन स्केलेटन, जर कार्बन ॲटम एकमेकाला लिंक झाले स्ट्रेट मॅनर मध्ये, लिनियर चेन मध्ये, त्याला म्हणलं ओपन चेन. आणि जर कार्बन ॲटम एकमेकाला लिंक होत असताना जर त्यांनी क्लोज्ड चेन किंवा रिंग तयार केली असेल तर त्याला म्हणतो आपण सायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके, नाउ open chain compound or aliphatic, these are also known as aliphatic compound. Molecules of these compounds have chains of carbon atom or branches of carbon atom. And closed chain means these are the compounds in which molecules are formed by joining atoms to form ring like structure. म्हणजे सिंपल आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं आहे, ओपन चेन मध्ये स्ट्रेट लाईन स्ट्रक्चर आहे कार्बनचं, आणि क्लोज्ड चेन मध्ये रिंग लाईक किंवा सायकल फॉर्म मध्ये स्ट्रक्चर आहे. ठीक आहे. ओके, आता ओपन चेन किंवा ॲलिफॅटिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहेत ते पुन्हा क्लासिफाय होतात तीन डिफरंट क्लासमध्ये, अल्केन्स, अल्किन्स अँड अल्काइन्स. अल्केन मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे,
अल्किन मध्ये कार्बन ऍटलिस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि अल्काइन्स मध्ये ऍटलिस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आहे. ओके, ह्याचा पुन्हा अभ्यास आपल्याला पुढच्या चॅप्टर मध्ये जो ज्याचं नाव आहे हायड्रोकार्बन त्याच्यामध्ये करायचा आहेच. ओके, बघा एलिफॅटिक कंपाऊंड किंवा ओपन चेन कंपाऊंड, दीज आर द एक्झाम्पल्स. CH3, CH2, CH2, CH3 means it is a butane. It contains 4 carbon atoms. Now you can see this is CH3CH. यालाच एक ब्रँच आहे छोटीशी आणि इथं CH3 जोडलाय आणि आणखी एक CH3. याला म्हणतो आपण आयसोब्युटेन. अनदर एक्झाम्पल CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2. आता बघा इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे म्हणजे हा कोण आहे? अल्कीन आहे, अल्कीन. याला म्हणलं 1 ब्युटीन. बरोबर. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ओपन चेन कंपाऊंड. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की कार्बन 2 कार्बनला जास्तीत जास्त 2 कार्बनला अटॅच झालेला आहे आणि जिथं ब्रँच आहे तिथं 3 किंवा 4 कार्बन. ओके, नाउ दिस आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सायक्लिक कंपाऊंड. दिस इज सायक्लोप्रोपेन. हे जे 3 डॉट्स आहेत हे 3 कार्बन आहेत. CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2. Cyclohexane. Okay, the vertices, 6 vertices of this cyclohexane indicates that they are 6 carbons. Bond line formula मध्ये आपण शिकलोय. Okay, this is thiophene. This is also cyclic compound, or we can say it is a closed chain compound. ठीक है. So organic compounds are mainly classified into 2 classes, that is aliphatic or open chain compound and cyclic and or closed chain compound. Now next, this closed chain compound or cyclic compound again classified into 2 different classes, 2 subclasses, that is homocyclic compound and heterocyclic compound. Now the word homo indicates, homo means same, homocyclic, and hetero means different. Now homocyclic म्हणजे काय असेल बरं, जरा विचार करा. होमोसायक्लिक म्हणजे एका सायकल मध्ये सगळे ऍटम सेम असतील, होमो सेम असतील तर त्याला म्हणलं आपण होमोसायक्लिक कंपाऊंड. आणि जर त्या सायकल मध्ये त्या रिंग मध्ये एखादा कार्बन वेगळा असेल, अदर दॅन कार्बन असेल, तर त्याला म्हणलं आपण हेटेरोसायक्लिक. इथे लक्षात काय ठेवायचंय तुम्हाला? होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरंट. Homocyclic and heterocyclic. Okay, now see, the compounds in which the ring is made up of only carbon atoms are known as homocyclic or carbocyclic compound. त्याला दुसरं नाव काय? कार्बोसायक्लिक. म्हणजे त्या रिंग मध्ये फक्त कार्बन ऍटम असतील, कार्बन ऍटमची रिंग असेल, त्याला म्हटलं आपण कार्बोसायक्लिक किंवा होमोसायक्लिक. And next is heterocyclic. Hetero means different. The cyclic compounds in which ring includes one or more heteroatom, means it may be oxygen, it may be nitrogen, sulfur. They are called as heterocyclic compound. Easy आहे. यात लक्षात तुम्हाला काय ठेवायचं आहे? होमो मीन्स सेम, सगळ्या चेन मध्ये फक्त कार्बन ऍटम असतील, and hetero means different, त्या चेन मध्ये कार्बन सोडून दुसरे म्हणजे कोण? ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर हे सुद्धा असू शकतील. ओके, नाउ नेक्स्ट, याचे एक्झाम्पल बघू आपण. होमोसायक्लिक कंपाऊंड बघा, सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोहेक्झेन, सायक्लोहेक्झिन. याला सायक्लोहेक्झिन का म्हणलं? इथं तुम्हाला बॉन्ड दिसते बघा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, म्हणून हा सायक्लोहेक्झिन. आता हे रिंग कंपाऊंड तर आहेत, सायक्लिक तर आहेत, आणि होमोसायक्लिक म्हणजे ही रिंग जी आहे ह्या रिंग मध्ये सगळे कोण आहेत? फक्त कार्बन आहेत, म्हणून याला म्हणलं आपण होमोसायक्लिक कंपाऊंड्स. बरोबर. नेक्स्ट, हेटेरोसायक्लिक. बघा, हेटेरोसायक्लिक म्हणजे हा आहे फ्युरान, हा आहे थायोफिन, हा आहे पिरिडिन. म्हणजे या फ्युरान मध्ये जर तुम्ही बघितलं 1 2 3 4 तर 4 कार्बन ऍटम्स आहेत आणि 1 ऑक्सिजन आहे.
थायोफिन मध्ये सुद्धा 4 कार्बन आहेत, एक सल्फर आहे. पिरिडीन मध्ये 1 2 3 4 5 एकूण 6 मेंबर्ड रिंग आहे, पैकी 5 कार्बन आहेत आणि एक नायट्रोजन. म्हणजेच नुसतं कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर बघून तुम्हाला सांगता येईल होमोसायक्लिक कुठला आणि हेटेरोसायक्लिक कुठला. अदर दॅन कार्बन इलेमेंट जर त्या रिंग मध्ये असतील त्याला म्हणलं आपण हेटेरोसायक्लिक, आणि ओनली कार्बन ॲटमची रिंग असेल तर त्याला म्हणलं आपण होमोसायक्लिक. ओके, इज इट क्लिअर? नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बघतोय आपण. अलिसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड और एरोमॅटिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. बघा पुन्हा त्यातले पुन्हा सब ग्रुप केले आपण. अलिसायक्लिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, एरोमॅटिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता अलिसायक्लिक म्हणजे काय आणि एरोमॅटिक म्हणजे काय, वन बाय वन बघू. Alicyclic compound means these are the compounds exhibiting properties similar to those of aliphatic compound. म्हणजे aliphatic compound जे बघितले ओपन चेन कंपाऊंड त्याच्यासारख्या सेम प्रॉपर्टी असलेले कंपाऊंड, फक्त हे कसे आहेत सायकल मध्ये आहेत. फॉर एक्झाम्पल सायक्लोप्रोपेन किंवा सायक्लोहेक्सेन. आता आपण स्ट्रक्चर बघितलंय प्रोपेनचं. त्या प्रोपेन मध्ये आपण काय लिहिला प्रोपेनचा फॉर्म्युला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि सिंगल बॉन्ड CH3. हा कोण आहे, प्रोपेन आहे, 3 कार्बन ॲटम असलेला अल्केन प्रोपेन. आणि सायक्लोप्रोपेन म्हणजेच काय, तर याच्यात ह्या 3 कार्बनची रिंग तयार झाल्या. बघा हा जो त्रिकोण दिसतोय ट्रायंगल, हा आहे सायक्लोप्रोपेन. बरोबर, सायक्लोप्रोपेन. सो दीज आर द कंपाउंड्स which exhibit similar property to that of aliphatic compound. आता सायक्लोहेक्सेन म्हणजे हा कोणासारख्या प्रॉपर्टी शो करणार, हेक्सेन सारख्या. फक्त हेक्सेन हा स्ट्रेट चेन आहे, ओपन चेन कंपाऊंड आहे, आणि सायक्लोहेक्सेन हा रिंग कंपाऊंड आहे. ओके, ठीक आहे. ही बघा एक्झाम्पल, सायक्लोप्रोपेन आणि सायक्लोहेक्सेन. And next is aromatic compound. Aromatic compounds, these are the special type of compound. These include benzene and related ring compound. Actually, aroma means fragrance. There are some compound which obtained from nature, natural products which obtained from nature having aroma, they are called as aromatic compounds. And these aromatic compounds, the important that is all they contains benzene ring. Okay, so benzene is an important aromatic compound, and they are cyclic compound, planar compound. They have alternating carbon, single and double bonds. याचा स्टडी आपल्याला पुन्हा पुढे एरोमॅटिक कंपाऊंड्स हायड्रोकार्बन्स मध्ये डिटेल मध्ये करायचा. ओके, आता तुम्ही काय लक्षात ठेवा, एरोमॅटिक कंपाऊंड्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ कंपाऊंड. दे इन्क्लूड बेन्झीन अँड अदर रिलेटेड रिंग कंपाऊंड. आता हे एरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये पुन्हा 2 टाइप आपण करू शकतो, बेन्झिनॉइड एरोमॅटिक आणि नॉन बेन्झिनॉइड. म्हणजे काय, ज्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये बेन्झिनचं स्ट्रक्चर आहे त्याला म्हणलं बेन्झिनॉइड, ज्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये बेन्झिनचं स्ट्रक्चर नाही त्याला म्हणलं नॉन बेन्झिनॉइड. ओके, इथं बघा हा आहे बेन्झीन C6H6, याच्यामध्ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स आहे. हा आहे एनिलीन, त्या बेन्झीन मधलाच एक हायड्रोजन काढला आणि तिथं NH2 ग्रुप म्हणजे अमिनो ग्रुप जोडला तर त्याला म्हणतो अमिनो बेन्झीन. ह्या अमिनो बेन्झीनचं दुसरं नाव किंवा आयुपॅक नेम, जनरल नेम काय आहे, एनिलीन. हा आहे नॅफ्थॅलिन. तुम्ही बघू शकता नॅफ्थॅलिन मध्ये बेन्झीन सारख्याच 2 रिंग आहेत. बरोबर, इथं सुद्धा अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड्स. ओके, हा. Now this is all the classification of organic compound. बघा आपण पुन्हा बघूया क्विकली. Organic compounds, they are broadly classified into 2 classes, that is open chain compound and cyclic compound.
ओपन चेनला दुसरं नाव आहे. दुसरं नाव काय म्हटलं आपण? ओपन चेन म्हणजेच असायक्लिक कंपाऊंड किंवा अलिफॅटिक कंपाऊंड आणि दुसरं दिलं सायक्लिक कंपाऊंड. ओपन चेन कंपाऊंड आपण पुन्हा सांगितले अल्केन, अल्कीन, अल्काईन. सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये बघा पुन्हा होमोसायक्लिक कंपाऊंड आणि हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. होमो म्हणजे सेम असं सांगितले तुम्हाला. होमो म्हणजे सेम. इथं बघा सायक्लोप्रोपेन. होमोसायक्लिकचे पुन्हा दोन टाईप आहेत, अलिसायक्लिक कंपाऊंड किंवा त्याला दुसरं नाव आहे कार्बोसायक्लिक. कार्बोसायक्लिक का म्हणलं आपण? ती जी रिंग आहे त्या रिंग मध्ये फक्त कार्बन ऍटम आहे. आणि दुसरं आहे अरोमॅटिक कंपाऊंड. हे झाले होमोसायक्लिक मध्ये. हेट्रोसायक्लिक मध्ये पुन्हा असेच आहे, अलिसायक्लिक कंपाऊंड आणि अरोमॅटिक कंपाऊंड. अलिसायक्लिक म्हणजे these are resemble, they show similar property with that of open chain compounds. And aromatic compound, these are special type of compound. Now this aromatic compound again classified into two different classes, that is benzenoid compounds and non-benzenoid compounds. आता बेन्झिनॉइड म्हणजे काय? बेन्झिनॉइड म्हणजे त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये बेन्झिन रिंग आहे. C6H6 हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे, बरोबर. आणि नॉन बेन्झिनॉइड मध्ये इथं बघा एक्झाम्पल आहे अझुलिन. याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग आहे आणि एक 5 मेंबर्ड रिंग आहे, बरोबर. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बेस्ड अपॉन कार्बन स्केलेटन. परीक्षेत तुम्हाला प्रश्न येतो, विचारतात, हाउ विल यू क्लासिफाय द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स बेस्ड अपॉन इट्स कार्बन स्केलेटन? गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, सो in this lecture we have studied how organic compounds are classified depending upon carbon skeleton. As we know, carbon has special property of catenation. It can form a bonds with another carbon atoms and another atoms, and they form number of various compounds. And depending upon its carbon skeleton, we have classified the various organic compounds. Is it clear? Now in today's discussion we have classified carbon or organic compounds on the basis of its carbon skeleton. In next lecture we will study the classification of organic compound based upon functional group. Okay, thank you very much.